Our next topic is aggregation and composition. Basically, aggregation composition શું છે તો relationship between two classes. When object of one class are composed of object of other class, it is called aggregation or a composition. એટલે કે એક ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ જ્યારે બીજા ક્લાસમાં યુઝ થતો હોય તો એને એગ્રીગેશન કે કમ્પોઝિશન કહેવાય. ઇટ રિપ્રેઝન્ટ હેઝ a part of relationship between classes. આ ઓબ્જેક્ટિવમાં પૂછાય છે ક્વેશ્ચન, હેઝ એ રિલેશનશિપ કહેવાય અથવા તો અ પાર્ટ ઓફ રિલેશનશિપ, કારણ કે એક ઓબ્જેક્ટ બીજા ક્લાસની અંદર ઓલરેડી ઇન્ક્લુડ છે. એઝ વી નો કમ્પ્યુટર ઇઝ કમ્પોઝ ઓફ many parts like motherboard, screen, keyboard, mouse. A screen itself may be class with attribute like length, width and model. Similarly, motherboard may be defined as a class with attribute like model and company. When we define class computer, it will contain attribute that object of class motherboard and screen. એટલે કમ્પ્યુટર જો તમારો ક્લાસ હોય તો મધરબોર્ડ અને સ્ક્રીન એની અંદર ઓલરેડી ઇન્ક્લુડ થઈ જ જશે. Thus, it implies containment. Let us modify class person discussed before. Person class already આપણે ડિસ્કસ કરેલો છે. First of all, we will define two new class. નવા બે ક્લાસ ડિફાઇન કર્યા છે. One is a name. First name, middle name, last name, full name display. This is a property and this is a method or a behavior. And second is a person address class. Address class in street, house, city, state, pin code. આ બધા મેટર એડ્રેસ ક્લાસમાં. Now let us modify class person and change the name of attribute name and address to nm and addr. જો અહીંયા person ક્લાસમાં nm અને addr એટ્રીબ્યુટ ચેન્જ કરેલા છે. ધ ડેટા ટાઈપ ઓફ એટ્રીબ્યુટ nm અને addr ઇઝ ક્લાસ નેમ એન્ડ એડ્રેસ. અહીંયા ડેટા ટાઈપમાં શું લખેલું છે? આ ક્લાસનું નામ લખેલું છે. એક ક્લાસનું નામ છે નેમ અને બીજા ક્લાસનું નામ છે એડ્રેસ. ધસ ક્લાસ પર્સન કન્ટેન ઓબ્જેક્ટ ઓફ ક્લાસ નેમ એન્ડ એડ્રેસ. એટલે પર્સન નામનો જે ક્લાસ છે એ નેમ અને એડ્રેસના ઓબ્જેક્ટ કન્ટેન કરે છે. એની અંદર નેમ અને ઓબ્જેક્ટના નેમ અને એડ્રેસના ઓબ્જેક્ટ છે. હવે જોઈએ એગ્રીગેશન વર્સિસ કમ્પોઝિશન. એગ્રીગેશન રિપ્રેઝન્ટ નોન એક્સક્લુઝિવ રિલેશનશિપ બિટવીન ટુ ક્લાસીસ. In aggregation, the class that form part of the owner class can exist independently. એગ્રીગેશન એટલે શું કે એનો જે ઓનર ક્લાસ એટલે મેઇન ક્લાસ, જેમ કે આપણે પહેલાંમાં પર્સન ક્લાસ હતો. ઓકે, આ પર્સન ક્લાસને ઓનર ક્લાસ કહેવાય, જેની અંદર આ બંનેના આ બે ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ આવેલા છે. તો લાઈફ ઓફ અ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ પાર્ટ ક્લાસ, એટલે આ બે પાર્ટ ક્લાસ કહેવાશે નેમ અને એડ્રેસવાળા, ઇઝ નોટ ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ ઓનર ક્લાસ. એટલે પાર્ટ ક્લાસની લાઈફ આ ઓનર ક્લાસ પર ડિપેન્ડ નથી. આની અંદર આપણો ઓનર ક્લાસ પર્સન ક્લાસ છે, તો નેમ અને એડ્રેસની જે લાઈફ છે તે આના પર ડિપેન્ડ નથી, એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ મધરબોર્ડ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ કોમ્પ્યુટર. ઇટ કેન એક્ઝિસ્ટ એઝ અ સેપરેટ આઇટમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ધ કોમ્પ્યુટર. ધસ મધરબોર્ડ ઇઝ નોટ એક્સક્લુઝિવલી એસોસિએટ વિથ કમ્પ્યુટર. હવે નીચે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એમાંથી તમને વધારે આઈડિયા આવશે. P1 person, ઓકે, અને P2 person. Person is a class name. P1 અને P2 are objects. Name is a class name. N1 અને N2 are object. ઓકે, અને એડ્રેસ ક્લાસ નેમ છે. હવે નેમ જે તમારું ક્લાસ નેમ છે એમાં N1 ઓબ્જેક્ટ છે, એમાં તમે જુઓ ફર્સ્ટ નેમ, મિડલ નેમ, લાસ્ટ નેમ. ઓકે, શ્યામ, મોહન એન્ડ લાસ્ટ નેમ યાદવ. તો તમે એને જ પર્સનની અંદર જોઈ શકો. સેમ થિંગ N2 second object, first name, middle name and last name. You can see Meera, Mohan and Yadav in P2. But address class is a common class. Okay, only one address class here and shared by both P1 and P2 object. Okay, so address class is address class or a
ADR1 object is independent. Next is basic aggregation is represent using empty diamond. Objective માં આ પૂછાય question. And next two whole class as shown in figure 6.7. ચલો aggregation and then composition. What is composition? Composition represent exclusive relationship between two classes. Aggregation represent non-exclusive and composition represent exclusive. Composition is a strong type aggregation where the lifetime of part class depend on existing of the owner class. If an object of aggregating class is deleted, its part class object also will get deleted. એટલે main class ની અંદર owner class પર part class depend છે. એટલે ઓનર ક્લાસને જો ડિલીટ કરવામાં આવે તો એનો પાર્ટ ક્લાસ ઓટોમેટિકલી ડિલીટ થાય. જ્યારે એગ્રીગેશનની અંદર આપણે શું જોઈ ગયા કે ઓનર ક્લાસ પર પાર્ટ ક્લાસ ડિપેન્ડ નથી. એટલે ઓનર ક્લાસ અને તમારો પાર્ટ ક્લાસ બંને સેપરેટલી વર્ક કરે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેન અ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ ક્લાસ પર્સન ઇઝ ડિલીટેડ, ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ ક્લાસ નેમ ઓલ્સો ડિલીટેડ. Name is associated exclusively with single person as shown in figure 6.6. Composition relationship are represent using fill diamond. Okay, composition represent using fill diamond and our aggregation relationship used with empty diamond. Here is a symbol of empty diamond. So difference between two classes, aggregation is a non-exclusive relationship and composition represent exclusive relationship. In aggregation the part class is independent and in composition part classes depend on main class. In the given example, relationship between class person and class name is composition, where relationship between person and address are aggregation. Address may be shared by more than one person. So when a person is deleted, the corresponding name object is deleted but the address cannot be deleted. કેટલી વાર એવું થાય કે એડ્રેસ બે પર્સનથી શેર થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, બે ભાઈ બહેન એક જ ક્લાસમાં હોય તો એ એડ્રેસ બંને શેર કરે અને એમાંથી કોઈ એકને આપણે જ્યારે ડિલીટ કરીએ પર્સનનું નામ, પણ એડ્રેસ ડિલીટ કરવાનું રહેતું નથી. એટલે એડ્રેસ તમારું પરમેનન્ટ ત્યાં રહેશે. એટલે જ્યારે પર્સનને નેમને ડિલીટ કરવામાં આવે તો એડ્રેસ ડિલીટ કરવાનું રહેતું નથી. એટલે આની અંદર પર્સન અને નેમનું કમ્પોઝિશન રિલેશનશિપ આપી, જ્યારે પર્સન અને એડ્રેસની એગ્રીગેશન રિલેશનશિપ બતાવી છે. ધ ક્લાસ ધેટ કન્ટેન ઇન ઓનર ક્લાસ ઇઝ નોન એઝ સબ્જેક્ટ ક્લાસ ઓર અ પાર્ટ ક્લાસ ઓર એગ્રીગેટેડ ક્લાસ. For example, the class name address shown in figure 6.7 are aggregated class. Here is the figure of aggregation and composition. So the name class is related with composition relationship and address class is related with aggregation relationship. And our next topic is inheritance. Inheritance નો meaning શું થાય? Inheritance એટલે વારસો. Inheritance generally referred to is a kind of relationship. તમારે એગ્રીગેશન અને કમ્પોઝિશન હેઝ અ રિલેશનશિપ હતી. આ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ રિલેશનશિપ. ઓબ્જેક્ટિવ માટેને ધ્યાનમાં લેવાનું. બિટવીન ટુ ક્લાસીસ, it is appropriate when one class is a kind of other class. For example, teacher is a kind of person. So all attribute method of a class person are applicable to class teacher. એટલે ટીચર છે તો ટીચર ક્લાસ શામાં ઇન્ક્લુડ આવશે? પર્સનમાં, કારણ કે પર્સન ઓલરેડી ટીચર ઓલરેડી પર્સન છે એટલે પર્સનના જે એટ્રીબ્યુટ તે તો એને થવાના જ, અને એઝ વેલ એઝ ટીચરના એટ્રીબ્યુટ એના અલગ આવશે. ઇન ધ અધર વર્ડ, class teacher is inherit all attribute and behavior of class person. એટલે પર્સન ક્લાસના બધા જ એટ્રીબ્યુટ ટીચર ક્લાસમાં ઇનહેરિટ થશે. ક્લાસ ટીચર મે બી એડિશનલ એટ્રીબ્યુટ લાઇક સબ્જેક્ટ એન્ડ મેથડ, like taking lecture of subject. In such scenario, class teacher can be defined using class person. એક સિમ્પલ ઇનહેરિટન્સની વાત કરીએ તો વારસાગત આપણે જે કહીએ ને જનરલી લેંગ્વેજમાં, કે ફોર એક્ઝામ્પલ પપ્પાની ફાધરની પ્રોપર્ટી હોય
એ ફાધરની પ્રોપર્ટી એ સનને વારસામાં મળે. એઝ વેલ એઝ શું હશે કે સન પોતે પણ કંઈ પ્રોપર્ટી બનાવી હશે તો સનની પોતાની પ્રોપર્ટી પણ હશે અને એઝ વેલ એઝ એને ફાધરની પ્રોપર્ટી મળે. એ જ રીતે પર્સન ક્લાસના પોતાના એટ્રીબ્યુટ છે એઝ વેલ એઝ ટીચર ક્લાસના એટ્રીબ્યુટ છે. એટલે ટીચર પણ એક પર્સન જ છે એટલે એ એટ્રીબ્યુટ ટીચર ક્લાસ પર્સન ક્લાસમાંથી અમુક એટ્રીબ્યુટ ઇનહેરિટ કરશે. Inheritance refers to a capability of defining new class of object that inherit the characteristic of another existing class. In object-oriented terminology, new class is called subclass or a child class or a derived class. એટલે નવો જે ક્લાસ બને એને સબ ક્લાસ કહેવાય અથવા ચાઇલ્ડ ક્લાસ પણ કહેવાય અથવા તો ડિરાઇવ ક્લાસ કહેવાય કે મેઇન ક્લાસમાંથી ઇનહેરિટ થયેલો છે. whereas the existing class call આ સબ છે ને એટલે સાથે સુપર ક્લાસ, આ ચાઇલ્ડ ક્લાસ છે એટલે એનો પેરેન્ટ ક્લાસ અને ડિરાઇવ ક્લાસ છે એટલે બેઝ ક્લાસ. એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ જે મેઇન ક્લાસ છે ફોર એક્ઝામ્પલ પર્સન એને સુપર ક્લાસ, પેરેન્ટ ક્લાસ કે બેઝ ક્લાસ કહી શકાય ને એમાંથી નવો જે ક્લાસ બનશે તેને સબ ક્લાસ, ચાઇલ્ડ ક્લાસ કે ડિરાઇવ ક્લાસ કહેવાય. ધ ડેટા એટ્રીબ્યુટ એન્ડ મેથડ ઓફ અ સુપર ક્લાસ available to object in a subclass without rewriting their declaration. એટલે આ મેઇન તમારા સુપર ક્લાસના એટ્રીબ્યુટ એ તમારા સબ ક્લાસના માટે અવેલેબલ હશે. પાછું એને રાઇટ કરવાની જરૂર જ નથી. This feature provides reusability where existing method can be reused without redefining. એટલે પર્સન ક્લાસની મેથડ અને એટ્રીબ્યુટ આમાં ડિફાઇન કર્યા વગર એમાં યુઝ કરી શકે. એડિશનલી ન્યૂ ડેટા એન્ડ મેથડ મેમ્બર કેન બી એડેડ ટુ સબક્લાસ એઝ એન એક્સટેન્શન. ઇટ ઓલ્સો કોલ ધ મેથડ ટુ બી રીડિફાઇન ઇન અ સુપર ક્લાસ એઝ પર નીડ. ઇન ક્લાસ ડાયાગ્રામ ઇનહેરિટન્સ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટેડ આ લાસ્ટ બોર્ડ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો using an arrow pointing to subclass in figure 6.8. એટલે એરો પોઇન્ટિંગથી તમે એને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો. જનરલાઇઝેશન ઇન અધર નેમ ફોર ઇનહેરિટન્સ or is a relationship. It refers to a relationship between two classes where one class is specialized version of other. Common attribute method are defined in superclass and subclass is specialized version with additional attribute and method. એટલે કોમન એટ્રીબ્યુટ અને મેથડ તો છે જ સુપર ક્લાસમાં પણ સબ ક્લાસમાં એના એડિશનલ એટ્રીબ્યુટ અને મેથડ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ વિલ કરેલું હોય, ફાધરની સંપત્તિ બાળકને મળવાની જ હોય તો એ સંપત્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારના એના વિઘ્ન વગર એ સંપત્તિ તો એને મળે જ છે એઝ વેલ એઝ એના પોતાની પણ હશે પ્રોપર્ટી. ઓકે, એટલે સુપર ક્લાસના જે એટ્રીબ્યુટ અને મેથડ છે એ સબ ક્લાસને ડિફાઇન કર્યા વગર એને મળી જશે અને એના પોતાના એટ્રીબ્યુટ અને મેથડ પણ અલગ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાસ એમ્પ્લોય derive from class person, then class teacher can derive from employee. એટલે એક ટીચર છે એ એમ્પ્લોય ક્લાસનો છે એઝ વેલ એઝ એમ્પ્લોય જે છે તે પાછો પર્સન ક્લાસમાંથી લેશે. સચ ટાઈપ ઓફ ઇનહેરિટન્સ નોન એઝ મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. આમાં લેવલ વધારે એટલે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ કહેવાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ રિયલ લાઈફમાં જોઈ તો દાદાની સંપત્તિ ફાધરને મળે અને એમાં પાછું ફાધરની સંપત્તિ એના બાળકને મળે તો એ મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ થયું. અ ક્લાસ કેન ઓલ્સો ડિરાઇવ યુઝિંગ મોર દેન પેરેન્ટ ક્લાસ. ફોર એક્ઝામ્પલ ચાઇલ્ડ ઇનહેરિટ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ બોથ મધર એન્ડ ફાધર. હવે ઇનહેરિટન્સમાં વારસામાં સંપત્તિ કે પૈસાની વાત નહીં પણ ઘણીવાર આપણા તમે જુઓ સાયન્સની રીતે જુઓ તો ઇનહેરિટન્સ એટલે મમ્મી અને પપ્પા બંને ફાધર અને મધરના જીનેટિક્સ જે લક્ષણો હોય તે બાળકને મળે. તો તમે કેટલી વાર જુઓ તો કોઈનામાં ફાધરના લક્ષણ હોય, કોઈનામાં મધરના હોય, દેખાવ બધું જ એની અંદર બધું જ આવી જાય. તો ફાધર અને મધર બંનેને મળે તો એ થયું તમારું મોર દેન ડિરાઇવ યુઝિંગ મોર દેન પેરેન્ટ ક્લાસ. Aeroplane is a kind of vehicle and as well as a flying object. When a class is derived from two or more class,
ઇટ ઇઝ નોન એઝ મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. મલ્ટિપલ અને મલ્ટી લેવલ વસ્તુ જુદી છે. મલ્ટી લેવલ એટલે એકમાંથી બીજામાંથી ત્રીજામાં, અને મલ્ટિપલ એટલે બે પ્લેસ પરથી એક પ્લેસ પર, એટલે મધર અને ફાધર. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ પર્સન હોય તો એને પપ્પાની અને કાકાની બંનેની સંપત્તિ મળે. ઓકે, તો એને કહેવાય મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. Composition versus inheritance. Inheritance, class inherit from other class in order to share, reuse and extend functionality. Here, this exists a kind of relationship between super and subclass. In composition, class do not inherit from other class but are composed of other class. Class contain attribute where some attribute are of object of other class type. Note that these other type of relationship also constraint that can be represented in class diagram. The study of all concept is out of scope of this book. આ બુકની અંદર જેટલું આપેલું છે એટલું જ આપણે શીખવાનું છે. ઇનહેરિટન્સ એટલે આખો એનામાંથી બનશે, બરાબર છે, કાઇન્ડ ઓફ રિલેશનશિપ. અને કમ્પોઝિશન એટલે કમ્પોઝ ઓફ અધર ક્લાસ. આ બંને વસ્તુ આખી અલગ છે. ઓબ્જેક્ટિવમાં ખાસ પૂછાય એવા ક્વેશ્ચન: એગ્રીગેશન કયા ટાઈપની રિલેશનશિપ, કમ્પોઝિશન. એગ્રીગેશન તમારી નોન એક્સક્લુઝિવ એટલે એની અંદર શું થશે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હશે. કમ્પોઝિશન તમારી એક્સક્લુઝિવ રિલેશનશિપ એટલે ટોટલી ડિપેન્ડ, એટલે જ્યારે ઓનર ક્લાસનો તમે અંત લાવો એટલે તમારો એની ઉપર જે ડિપેન્ડ હશે એનો અંત આવશે, બરાબર. એ બંનેને બતાવવા માટે ફિલ ડાયમંડ ને એમ્પ્ટી ડાયમંડ આ ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય છે. આ વારંવાર ક્વેશ્ચન આવેલો છે, પણ આ વખતે બોર્ડની એક્ઝામમાં ઇનહેરિટન્સનો ક્વેશ્ચન આવ્યો કે ઇનહેરિટન્સને કયા સિમ્બોલથી બતાવાય, તો આ એરો છે. ઓકે, તો આ કોમન આની અંદર અમુક જે ક્વેશ્ચન્સ છે જે વારંવાર રિપીટ થતા છે, અને એનું વેઇટેજ છે 8 માર્ક્સ થિયરી એક્ઝામમાં. આની અંદર કોઈ પ્રેક્ટિકલ સેશન આવતું નથી.